Live rồi, với cả nó hơn núi thì núi ra mà. Hello, check. Hello. 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 Hello, check. Hello. Hello. Sorry. Rồi. Hello. Vì vậy là tụi mình có bị tại Canada là tụi mình thế. Bang thì rau thì dễ vì là bang thì phải tính thiết tính cái đâu độc quậy đó sai là cái in là cái riêng của vậy. Chúng ta ở hôm đó bang nằm ở vì vậy thì có mình cả làm ta tìm đúng luôn đúng là bang thì đâu thì cái hôm thì đâu mà thằng kia sẽ vậy đấy. Good rain vì vậy thì bang anh nói vậy sẽ là người ta tôi tìm lá rồi thôi tìm lúc bên này nếu anh mày thầu tìm một không tôi phải tuần công suất của thầy tìm sao volunteer sebagai yang baik kembang naik pendidikan. Sister Lily Sadon Jalo lang na pun yato kang lowo. Ani wa tong MLA he katwan mai na tadat ni may tong free na pag katang kagan kilo rai ni kong lai ko may he ang sin na di jen ring tani ko.
Từ từ hút. Vậy là thuận được đấy. Anh quay vào mình cái tiên anh rò mãi thế. Giờ là nào anh quay cả RNC, please. Không biết được ta. Anh quay ra bên chỗ không biết được vòng này đi. Giờ là nghe xong anh quay tổng cũng ta. Vòng này đi. Cũng là thay cũng là đình gặp bây giờ để thế. Làm cho anh quay tài sang cái mặt còn đi. Mấy cái răng tài làm nó còn như vậy đúng không? Mình cái này cái đó anh quay đúng view. Bật tít cái áo rằng mình áp quan ngôn mình quay cái phăng quang là tìm chúng là tìm tỉ là làm là bằng cái gì nếu thì thì bằng thì anh quay là tổng cái đêm nó mà cái sai không sự là tốt anh quay xin mãi xin đi liền ra bằng chỉ đi liền ra mà mình quay nó thành sản phẩm việc gì ấy anh đi vậy tụi cái MLS hay cả gần mặt là program của hiểu bao mình cái lại mong muốn không mấy gì rồi cái lại luôn nên mấy vậy nó mình không thể là work long is low so may I please work ourselves to kindly come over to the stage we have a token of love which you may receive here and you may also deliver the short speech vâng có năng như vậy ta nhưng ngày bạn tôi giờ là cái bạn tìm bằng thêm anh gọi trong traditional clothes anh gọi trong MLS trong bản lâu trong cái bản lâu gắn tay mấy quyển đó mày được sự này hiểu được không người ta đã thôi là hôm nay đây là chú người trong sketch chú cậu vậy thì nó không để anh về sketch là bạn đã thủ đấy hôm nay đây là tôi nói solo ấy committee việt thằng đây là appreciation thuần cụ thể ra lên thì xả lông này thì sát lên là thuần cụ thể thì xả lông này thì mình thấy đi cũng chỉ là nó đã thôi mấy cái là lên để chúng sẽ đem sang sẽ đưa được cái speech ऑर्गेनाइजर कमिटी माननीय सभापति महोदय आज के मुक्ति उन्मोचने कार्यक्रमे आशा बराक उपत्यका सह विभिन्न जैगा থেকে जो मणिपुर प्रदेश থেকে আগত রংমাই ভাইয়েরা এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সম্মানিত ব্যক্তিবর্গরা এখানে উপস্থিত আমাদের म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनसिपल बोर्डের লক্ষ্মীপুর म्यूनसिपल बोर्डের চেয়ারম্যান মৃণাল কান্তি দাস সহ সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকের দিন আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের দিন যে 26শে জানুয়ারি রানীমা গাইডেলুর জন্মদিন আর আমরা ঠিক 26শে জানুয়ারি রানীমা গাইডেলুর জন্মদিনের একদিন পূর্বে আজকে 25শে জানুয়ারি আমরা আমাদের লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে লক্ষ্মীপুর যে বাইপাস সেই বাইপাসের এলাকাতে আমরা আমাদের রানীমা গাইডেলুর যে পূর্ণাঙ্গ মূর্তি সেই পূর্ণাঙ্গ মূর্তির আমরা উন্মোচন করেছি এবং এই পূর্ণাঙ্গ মূর্তির মাধ্যমে রানীমা গাইডেলুর যে জীবনের যে আদর্শ সেই আদর্শগুলি যাতে আমাদের শুধু রংমাই ভাইদের বোনদের মধ্যে নয় সমস্ত জাতি সমস্ত ভাষা
সমস্ত ধর্মাবলম্বী লোকেদের কাছে যাতে একটা বাহক হিসাবে দাঁড়াতে পারে। কিছুদিন পূর্বে এখানকার রংময় বিভিন্ন সংগঠনের লোকরা আমার কাছে এসেছিলেন আমি বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর, এবং তাদের আগ্রহ ছিল যে আমাদের রানীমা গাইডুলোর মূর্তি আমাদের এই এলাকাতে নেই। আসাম ইউনিভার্সিটিতে একটা মূর্তি আছে, কিন্তু সেটা একটা হাফ মূর্তি আছে। আমাদের এলাকাতে একটা পূর্ণাঙ্গ মূর্তি রানীমা গাইডুলোর হওয়া প্রয়োজন আছে। এর আগে আমরা লক্ষ্য করেছি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি বসানোর জন্য বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তরফ থেকে লক্ষ্মীপুর শাখার তরফ থেকে আমাদের কাছে তারা দাবি জানিয়েছিলেন। আমাদের সেনাপতি মণিপুরী বাঙ্গাল জেনারেলের মূর্তি বসানোর একটা দাবি এসেছিল, এবং আমরা সবাইকে বলেছিলাম যে আমরা লক্ষ্মীপুর এমন একটা জায়গা, যে জায়গায় বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন জাতির লোকরা বসবাস করেন, এবং প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ভাষা, প্রত্যেক ধর্মের মানুষ যাতে আমরা এখানে একটা ভালো সম্পর্ক নিয়ে, ভাই বোনের সম্পর্ক নিয়ে যাতে আমরা এখানে থাকতে পারি, সেটা একটা পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের কাজ করা প্রয়োজন আছে। আমরা সবাই জানি যে লক্ষ্মীপুর এমন এক বিধানসভা যেখানে বাঙালির লোক আছেন, হিন্দিভাষীর লোক আছেন, চা বাগানের লোক আছেন, মণিপুরের লোক আছেন, মার লোক আছেন, ডিমাসার লোক আছেন, রংবাই লোক আছেন, বিভিন্ন জাতি, ভাষা, ধর্মে, মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক থেকে শুরু করে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, প্রতিটি জাতি, ভাষা, ধর্মের লোকরা এখানে বাস করেন, এবং প্রত্যেক জাতি, ভাষার লোকদেরকে নিয়ে আমরা যাতে লক্ষ্মীপুরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, সেই পরিকল্পনা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম। আমরা এই জন্য আমরা একটা জায়গা বেছে নিয়েছিলাম, বাইপাসের পাশে একটা জায়গা, যে জায়গার নামকরণ আমরা ইতিমধ্যে রবীন্দ্র বাটিকা হিসেবে করেছি। সেখানে একটা ছোট পার্ক তৈরি করে আমাদের পরিকল্পনা আছে, এবং আমরা 25শে বৈশাখ 9 মের দিন সেখানে কবিগুরু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমরা মূর্তি উন্মোচন সেখানে করেছি। আমরা 13ই আগস্ট সেখানে জেনারেল থাঙ্গালের মূর্তি আমরা সেখানে বসিয়েছি, এবং আজকে 25শে জানুয়ারি আমরা আজকের দিনে সেখানে রানীমা গাইডুলো এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি মাত্র 16 বছর বয়সে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করে, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে উনি জেলে যেতে হয়েছিল মাত্র 16 বছর বয়সে। এরকম এক মহিলা, এরকম একজন রাষ্ট্রপ্রেমী, এরকম একজনের যার পরিকল্পনা ছিল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারতবর্ষকে কিভাবে আমরা রক্ষা করতে পারি, এমন একজন মহিলা যার লক্ষ্য ছিল যে আমার বয়স কত সেটা উনি লক্ষ্য করেননি। উনি সেই স্বাধীনতার যে যুদ্ধ ছিল, সেই স্বাধীনতার যুদ্ধে উনার যে নিকট আত্মীয় ছিলেন জাদুনান, সেই ভাইপো জাদুনানের সঙ্গ নিয়ে উনি সেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন, এবং সেই সময় ব্রিটিশ ওনাকে 16 বছর বয়সে গ্রেফতার করে ওনাকে জেলে পুরে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে উনি জেল থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, এবং তারপরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করার পর ভারতবর্ষের সরকার ওনাকে স্বীকৃতি প্রদান করে, আর 1992 সাল পর্যন্ত, যতদিন পর্যন্ত উনি বেঁচে ছিলেন, উনি শুধু নাগা সম্প্রদায়ের জন্য নয়, রংমাই সম্প্রদায়ের জন্য নয়, ভারতবর্ষের প্রত্যেক মানুষকে কিভাবে উন্নত করা যায়, ভারতবর্ষের প্রত্যেক মানুষকে কিভাবে দেশাত্মবোধক করা যায়, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষকে কিভাবে রাষ্ট্রপ্রেমিক করা যায়, সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেছিলেন। এবং আজকের দিনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে সেই রকম এক মহিলা, সেই রকম একজন রাষ্ট্রপ্রেমিক, দেশপ্রেমিক, ভারত মাতার সুকন্যা, এরকম এক মহিলা আমরা আজকে আমাদের লক্ষ্মীপুর এলাকায় ওনার আজকে আমরা পূর্ণাঙ্গ মূর্তি আমরা এখানে উন্মোচন করেছি। এবং আমি আশা করি যে এই মূর্তি উন্মোচনের মাধ্যমে, এই মূর্তির মাধ্যমে আমরা এই 3টা মূর্তি আমরা এক জায়গাতে বসিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাঙ্গাল জেনারেল, এবং আমাদের রানীমা গাইডুলের এক জায়গাতে আমরা মূর্তি করেছি। এবং সেখানে আমার একটা পরিকল্পনা আছে যে ছোট একটা পার্ক, যাতে আমরা সেখানে একটা ছোট পার্ক, জমি বেশি নয়, সেখানে ছোট একটা পার্কের মতো আমরা যাতে তৈরি করে দিতে পারি, যাতে আগামী দিনের যে প্রজন্ম আছে, নেক্সট যে জেনারেশন আছে, সেই জেনারেশন রানী গাইডুলোর কাছ থেকে, ওনার নাম থেকে, ওনার এই স্ট্যাচু থেকে যাতে প্রেরণা নিয়ে আগামী দিনে ভারত মাতার সেবা করতে পারে। এই
নিয়ে আমরা যাতে কাজ করতে পারি। আজকের দিনে আপনারা এখানে শুধু লক্ষ্মীপুর নয়, বরাক উপত্যকা প্রত্যেক এলাকা থেকে, মণিপুর থেকে, ডিমা হাসাও থেকে, প্রত্যেক জায়গা থেকে যারা আজকে দিনে এই কার্যক্রমে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমার এই বিধানসভাতে লক্ষ্মীপুরে সবাইকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। যদিও এখানে বড় হলের ব্যবস্থা নেই, কিন্তু আপনারা অধিক সংখ্যায় এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। কারণ আমাদের এখানে বড় হল নেই যে সবার আমরা বসার ব্যবস্থা করতে পারি। আমরা যাতে প্রতি বছর আগামীকালকে ওনার জন্মদিন আছে, ওনার জন্মদিনে আমরা সবাই আবার সেখানে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করব। প্রতি বছর আমরা যাতে সেই দিনগুলি পালনের সাথে সাথে আমাদের এই সমস্ত প্রজন্মের কাছে, আমাদের জেনারেশনের কাছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমরা যাতে তাদের বার্তাগুলি পৌঁছে দিতে পারি। আজকে এই মূর্তি উন্মোচন হয়েছে কয়েক মাস আগে। আমি তাদেরকে আমাদের যে অর্গানাইজার কমিটি রংমাই ভাইয়েরা, আমার বোনেরা আমার কাছে এসেছিলেন, তাদেরকে আমি বলেছিলাম যে 26 জানুয়ারি যেহেতু আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবস বিভিন্ন কার্যক্রম থাকে, আমরা ওই দিন মূর্তি উন্মোচন করলে আমরা বেশি সময় সেখানে দিতে পারবো না, কারণ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ উন্মোচন উত্তোলনের একটা সময় থাকে। এই জন্য আমরা একদিন আগে সেই দিনকে বেছে নিয়েছি, আজকের দিন, এবং যাতে আগামীকাল থেকে প্রতি বছর আমরা সেই ওনার জন্মদিন মৃত্যু দিনে সেখানে যাতে পুষ্পাঞ্জলি আমরা অর্পণ করতে পারি। আমি ছিলাম না এখানে, পুরো ব্যবস্থা আমি দেখতে পারিনি। আমি দলের কাজে বিগত কিছুদিন থেকে ত্রিপুরা প্রদেশে আছি, গতকালকে এসেছি, আগামীকালকে আমি চলে যাব। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের দলের একজন কার্যকর্তা সুশঙ্কর রায় মহাশয়, যিনি যার মাধ্যমে আমরা এই মূর্তি যে বসানোর বা যেখানে যে সিভিল ওয়ার্কের কাজ হয়েছে প্রত্যেকটা কাজ উনি দেখাশোনা করেছেন। এবং শুধু এই মূর্তি নয়, যে 3টা মূর্তি আমরা বসিয়েছি, প্রত্যেক 3টা মূর্তি বসানোর কাজ এবং বসানোর দেখাশোনা থেকে শুরু করে পুরো সম্পূর্ণ ডিজাইনের কাজ সম্পূর্ণ কিছু উনি করেছেন। এই জন্য ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদের সবাইকে আমি আজকের দিনে ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সবাইকে আমি রানীমার গাইডগুলো জীবনী পড়ে জীবন থেকে আমরা যাতে আদর্শ নিয়ে আমরা আগামী দিনে সমস্ত জাতি ধর্মের ভাষার মানুষকে এক সূত্রে বেঁধে আমরা যাতে আমাদের লক্ষ্মীপুর সমস্ত আসামের উন্নয়ন করতে পারি, এই কথা বলে সবাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়। রানীমা গাইডগুলো জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। রানীমা গাইডগুলো জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। রানীমা গাইডগুলো জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। Anh về phòng cô anh về trong em lấy hình cái gần tiếng xe nó có một gần cái sao thì cũng tên anh về brother của chàng gái yes làm gần đó mà sẽ đi mình thì mình mong đâu mà cái nó có mình không nghe tiếng khác đấy mình không nghe mà sao